महाराज। प्रिय आत्मन, मैं गत थर साधन पादर द्वितीय नंबर सूत्र विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करी, जोटा महर्षि पतंजलिकर जो थिला साधन पादर द्वितीय नंबर सूत्र थिला समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। अर्थात समाधि भावरु अर्थात जो तपश्रद्धा ईश्वर प्रणिधानी जो क्रियायोग से तपश्रद्धा ईश्वर प्रणिधान यही कर्मयोग माध्यम साधक जिते साधन करनब तांको भितरे जो स्वरूपर भावना जो समाधि भाव सेटा दृढ़ हम द्वितीय नंबर सूत्र रे से विषय सद्गुरुदेव कहले। तृतीय नंबर सूत्र रे द्वितीय नंबर सूत्र रे जो अच्छी समाधि भाव आसिला परे समाधि भाव बा स्वरूपर भावना जिते दृढ़ हो से साधक मनरू साधक तो स्वरूपस्थ हेबे पुणी साधक मनरू समस्त प्रकार क्लेश दूर हम। ये जो तृतीय नंबर सूत्र रे वर्तमान आम आलोचना करूँ जे से क्लेश क्या कहुच्छे। क्लेश हूँ 5 प्रकार जोटा महर्षि पतंजलिकर योगदर्शन शास्त्र साधन पादरे अच्छी, जहाँ अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये हूँ 5टी क्लेश एवं 5टी क्लेशरू जो साधक मनरू सेटा दूर हम। वर्तमान आम आलोचना करूँ जे अविद्या कौन। ये अविद्या हूँ जे महर्षि पतंजलिकर कहवा कथा हूँ जहाँपाई आमर क्लेश गुड़िक सृष्टि हो जोटा कि प्रथमे दिया जाइए जो अविद्या से अविद्या हूँ जहाँ विद्यमान नुहे ताको विद्यमान भाविबा, जार अस्तित्व नाही ताको अस्तित्व तार अस्तित्व अच्छी बोली मानिबा एवं जार भाव नाही ताकू भावरे आनिबा सही भावरे भाविबा आउ जो विषय रे जोटा असत्य ताकू सत्य बोली मानिबा। तो ये जो ये हूँ अविद्या। तो अविद्या प्रथमे अविद्यार प्रथम जो विषयटी आलोचना करागला से विषयटी हूँ जे अविद्या हूँ प्रकृत मनुष्य भितर मजबी ईश्वर प्रथमे सेटा दि जाइए जोटार जे विद्यमान नुहे ताकू विद्यमान भाविबा। यही अविद्या कारणरू जो जे नाही ताकू विद्यमान भाविबा, जार अस्तित्व नहीं तार अस्तित्व स्वीकार करिबा एवं जोटा अभाव ताकू भावरे आनिबा। तो यही भली जो कथा जो मजबी ईश्वर से प्रथम कथारे आसुची जे मजबी ईश्वर प्रकृत विद्यमान नहीं किंतु ताकू विद्यमान भाविबा ये हूँ अविद्यार प्रथम कारण। तार अस्तित्व नहीं अस्तित्व मानिबा। या द्वारा कौन हूँ असुविधा ना साधक मनरे जो अविद्या कारणरू जो क्लेश गुड़िक सृष्टि हो गोटे क्लेश कथा जदि आम आलोचना करिबा से क्लेशटी हूँ जो ईश्वर देवी देवता अछंती तांकर जो तांकु जो जप करिबा तांकर जो सेवा करिबा तांकर बार करिबा व्रत करिबा यह द्वारा से कर्म माध्यम रे साधक कर्म माध्यम रे मनुष्य भितर से क्लेश गुड़िक सृष्टि हुए। जिमिति धरतु कौन सी बार व्रत कले जमती निर्जला उपवास दि जाई थाए, निर्जला उपवास करने को पड़ो माने से पानी 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 सुद्धा भी से पीब नहीं, पानी सुद्धा तार शोष लगे से पानी पी पार ना, तार भोक लगे से खाई पार ना। किंतु जिते पुणी से व्रत टी से व्रतर समय टी जो पुणी सरीज से कौन हम से भोक लगनी किंतु से खाइबा को बाध्य, से शोष लगनी
ସେତେବେଳେ ଶେଷରେ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ମଜହବୀ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ସେଇ ସବୁ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ବାର ବ୍ରତ କରିବେ ସେମାନେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ଦେବେ, ଭୋକ ଲାଗିବ, ଖାଇବ ନାହିଁ, ଶରୀର ଖରାପ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ବ୍ରତଟିକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଦେହ ଖରାପ, ଶାଗ ପଖାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆମିଷ ବି ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିବ, 24 ଘଣ୍ଟା କିଛି ନ ଖାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେଇଟା ଏସିଡ୍ ଫର୍ମ ହେବ, ହେଭି ଖାଇବ, ପୁଣି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ତାକୁ ହଜମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି କ୍ରିୟାଟା ବାରମ୍ବାର ମାନେ ରିପିଟ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ହଁ, ତ ଏଇଟି ଗୋଟେ ମଜହବୀ କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଖାଲି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି। ଯେମିତି ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାନିବା, ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ୟାଙ୍କର ସବୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତାକୁ ମାନି ଆମେ ତାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିବା, ତା ପଛରେ ଆର୍ଥିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ତାକୁ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଖାଲି ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ନୁହେଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ମୂଳ। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବ, ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଏ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ବି ଅବିଦ୍ୟା, ପ୍ରକୃତରେ ତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ବୋଲି। ସେ ଖାଲି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମତରେ ବି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ମତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ବହିସ୍ଥ ବା ଯାହା ମାନନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା ଆଶାରେ, ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା ଆଶାରେ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ବି ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ନର ବି ବହୁତ କ୍ଷତି କରନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା ଆଶାରେ ବି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇ କାଳ୍ପନିକ, ସ୍ୱର୍ଗଟା ବି କାଳ୍ପନିକ, ନର୍କଟା ବି କାଳ୍ପନିକ। ଲୋକ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ, ଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖ ପାଇବ, ନର୍କରେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ମଜହବୀ କ୍ରିୟା ରଖିଦେଲା ଯେ ତମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତମେ ଯେତେ ପାପ ବି କରୁଥାଅ, ସିଏ ତୁମର ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଥରେ ଡାକିଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କର, ତ ସବୁ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହେଁ। ଜଣେ ପାପ କଲେ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଜଣେ କୁକର୍ମ କଲେ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେ ନାଇଁ କୁକର୍ମ କଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିଏ ହେଲେ ବି। ଆଉ ଶରୀର ପ୍ରତି ସେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ବି ମଧ୍ୟ, ସେ ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଦେବ, ସେ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଜନିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଭାବ, ସଂସାରରେ ଅଭାବ, ସେଇଟା ଅଭାବ ମାନେ ତାର ଆଦୌ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭାବ ମାନିକି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ମଣିଷ ଲିପ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା, ଇଏ ମଣିଷର ହେଉଛି କ୍ଲେଶର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତ ଇଏ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଯିବ, ଏ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବ? ତାର ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଜନିତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଏହାର ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଭିତରୁ ମନରେ ଆସିଯିବ, ସେ ଜାଣିବ କେମିତି ନା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଠ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେବ।
এই ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେଲେ ତାଙ୍କ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ହେବ ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା କର୍ମଯୋଗ ସାଧନ ପାଦ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ ସେ କର୍ମଯୋଗରେ ତିନିଟା କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଏଇଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାଇ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ହେବ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ସାଧକ ମନରେ ହେବ ତେବେ ଯାଇ ତା ଭିତରୁ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଥରେ ଥରେ ଶୁଣିନେଲେ ବା ଥରେ ଥରେ ଜାଣିନେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଯେ ମନ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ସେ ବାରମ୍ବାର ସତଟାକୁ ମିଛ ବୋଲିକି ଭାବେ ମିଛଟାକୁ ସତ ବୋଲିକି ଭାବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାର କାରଣ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭୌତିକ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମଜବି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ମିଳାମିଶା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ତା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତା ଉପରେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେୟା ହେଉଛୁ ମଜବି କର୍ମ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ହେଉଛୁ। ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଦେଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ପାପ କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେଇଯିବ ଏହା ହିଁ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବିଦ୍ୟା ସେଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଅବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଛି ସେଇ କାରଣଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସାରରେ ଥାଇ ସେ ବହୁତ ସମୟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନରେ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ସେଇ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ସେଇଟା ସଂସ୍କାର ଉପରେ ରହିଯାଇଥାଏ ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ସଂସ୍କାର ଉପରେ ରହିଯିବ। ଏ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଆମର ମନ ଯେଉଁ କର୍ମଟି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ସେଥିରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେ କର୍ମରେ ସଦାବେଳେ ସେ ରତ ରହିବ ଏବଂ ସେ କର୍ମଟି କରୁଥିବ ତ ସେଇ କର୍ମର ସଂସ୍କାର ସେଇ ମନରେ ରହିଯାଇଥିବ। ତ ଏଇଭଳି ଅଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଯେଉଁ ମଜବି କ୍ରିୟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜେନେରେସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଜେନେରେସନ୍ ସେଇ କର୍ମ କରୁଛୁ। ତ ତାର କାରଣ ନା ସେମିତି ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ସେ ଲେଖିଲେ। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଯେଉଁ ସାଧନ ପାଦରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ତ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାରରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ। ସେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେବୀ ଦେବତା ଏ ଅଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶୀ ଅବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ କର୍ମରୁ ହିଁ ସେମାନେ କ୍ଲେଶରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ଲେଶଟା ପରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୟ ଏଇଥିରେ ସେମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ଆମର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ଦେଶ ଅଭିନିବେଶ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ ଏଇଭଳି ଅବିଦ୍ୟାରୁ ହିଁ ହଁ ପୁଣି ଅବିଦ୍ୟାରୁ ବାଦ ବାକି ପଛ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ରାଗ ଅବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଦେଶ ଅବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନିବେଶ ବୁଝିପାରିଲେ ରାଗ ଦେଶ ଅଭିନିବେଶ ଏ ଅବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ମିତା ଏସବୁ ଅବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ। ପୁଣି ରାଗ ଦେଶ ଅଭିନିବେଶ ପଞ୍ଚ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆସିଯାଉଛି ତାର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି ପରେ କୁହାହେଉଛି। ଏହାର ବି ପରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇ ଅବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ରାଗ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ତ୍ୟାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ରାଗ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରହଣୀୟ। ସେମିତି ଅବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଦେଶ ତାକୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ
ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଦେଶ ତାକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ। ତ ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା, ଅସ୍ମିତାଟା ଠିକ୍ ସେୟା, ଅବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର, ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଅସ୍ମିତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ଆଉ ସେମିତି ଅଭିନିବେଶ, ଅବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଅଭିନିବେଶ ମରଣ ଭୟ। ତ ଏଇଭଳି ଅବିଦ୍ୟା କାରଣରୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ବାଦ ବାକି ଚାରୋଟିର ସୃଷ୍ଟି। ତ ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ଅଜ୍ଞାନ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯାହାକି ସାଧକ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କ୍ଲେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଏ କ୍ଲେଶ ଯିବ କେମିତି ନା ସମାଧି ଭାବରୁ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ତାପରେ ତାକୁ ସାଧନା ଦରକାର। ସାଧନା ଦରକାର। ହେଲେ ଯେ ସିଏ ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମନରେ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଏହା ପର ସୂତ୍ରରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ପୁଣି ଅବିଦ୍ୟାର କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 4 ନମ୍ବର ଇଏ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ।